The plan has been put into play, and the weapons are locked and loaded in your living rooms. In today's society, people are getting more and more engaged with modern media. Television, cinema, video games, music, the internet. Through these tools, they are feeding your subconscious with mass amount of information, transforming you into the kind of person they want. They are teaching you their definitions of right and wrong, morals and values, forcing you to accept that the way the world is running is the only correct way. The media plays a significant role in providing the basis to determine a person's view of the world. So it is only logical that any one group that is in control of the major media outlets worldwide are in effect in control of the beliefs, ideas, and values of the individuals tuned in, and thus in control of the world. And it is this fact that the Illuminati are exploiting. They are using the entertainment industry to condition the people into their way of thinking. The goal is simple: to repeat the same form of information, whether directly or subliminally, until you believe that these are your own unique ideas, when in fact it is just a result of their conditioning. The proof? Ask yourself, who is currently running the media in most of the world? If you do the research, you will find it is the same type of minority that survives within secret societies: Zionists, Luciferians, Freemasons. They own and run the mainstream media and entertainment industries for the sole purpose of conditioning you through mind control. Did you think it was just a coincidence that this group of people have found a way to own the media in all its forms? Not at all, especially when you come to the realization that their survival depends on you being brainwashed into their way of thinking. Can a free-thinking society allow themselves to be ruled by tyrants? Never. So in effect, they have carried out a well-devised sinister plan to spread corruption among society. Because when a society becomes corrupt and lost, it becomes easy to control. Why? Because one who stands for nothing will fall for anything. And that is the society they are building for the arrival of the Antichrist. They grab your children first, invite them into a world of innocence, then slowly transform that world into the type that fits them, and in effect, they transform your children as well. اللي احنا عايزين نعمله والعصيان المدني هنتكلم عنه، لان كل الكلام اللي بيتقال، 3/4 الكلام اللي بيتقال في بعض محطات الاعلام عن العصيان المدني او الاضراب العام ده كلام غير دقيق. ازيكم؟ هذا القناع أثار الكثير من الجدل وأثار الكثير من الصخب، فضلا عن أنه هذا القناع منتشر بالتأكيد في ميدان التحرير بين المتظاهرين. هذا هو قناع فانتيتا الذي أشرف بارتدائه في هذه الحلقة.
هو انت كنت في الثورة؟ كنت بتقول ايه هناك؟ لا قول لي بصوت عالي انا ما سمعتش. الشعب أريد قطع النظام. الايه؟ الشعب كنت بتقول الشعب ايه؟ الشعب أريد قطع النظام. وايه تاني؟ الكتاب كان برا. غرفة. تسكت حكم العسكر آخر الشهر خط الأحمر. يسقط يسقط حكم العسكر. عسكر 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 ليه؟ احنا في سجن ولا ايه؟ نفسي ليه يا مشير؟ نفسي ليه يا مشير؟ احنا واقفين في التحرير. احنا واقفين في التحرير. لما نجيب حق اخواتنا اللي راحوا في التغيير. اللي راحوا في التغيير. نمشي ليه يا سلام؟ نمشي ليه يا سلام؟ ده انت ولاك للنظام. ده انت ولاك للنظام. قالوا مجلسنا بيحمي الثورة. قالوا مجلسنا بيحمي الثورة. طبعتوها الدين والكام. طبعتوها الدين والكام. يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. عسكر يحكم مدني ليه؟ عسكر يحكم مدني ليه؟ عسكر يحكم مدني ليه؟ عسكر يحكم مدني ليه؟ ورثونا ولا ايه؟ الكحش قال للحمار يابا اديني الحنطور. يابا انت سنك كبير وجب عليا الدور. الكحش قال للحمار يابا اديني الحنطور. يابا انت سنك كبير وجب عليا الدور. كح الحمار كحة فزعت لها الركاب. مش يا ابني بالصحة ده كل شيء بحساب. وشوقة الحنطور محتاجة حد حكيم وانت عينك فارغة همك على البرسيم. قولي تسوق ازاي وتبني مال عينين حتى حبل اللجام. اوسع يا ابني عليك يعني هو بطل طمع. لا سخن الركاب ما تجيش اقعد جنبهم. لا تبقى ليله باب دول صنف ناس جبار قادر مالوش امان ويبان عليهم وهم لكنهم فرسان. يابا ده نومهم تقيل ويناموا المصريين. كل البشر صحصحوا ولسه دول نايمين. يا جحش بطل هبل وبلاش تعيش مغرور. ركابنا مش أغبياء ولا عظمهم مكسور. بكرة ازاي كانت في مظاهرة قبل كده نعملها مظاهرة إلكترونية على صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كانت ضد المحاكمات العسكرية ان احنا نفضل نعمل كومنتس اللي هي المحاكمات العسكرية للمدنيين. هجوم بقى. هجوم إلكتروني. ايوه وتلاقي العكس نعم المحاكمات العسكرية بس احنا كنا أكتر. وبعد كده مرة تانية كان في يسقط حكم العسكر وطبعا بعد كل بيان أقول لهم يسقط حكم العسكر. ويمكن ده اللي خلى حضرتك مع مجموعة أخرى من زمايلك وأصدقائك تعملوا حاجة اسمها أو صفحة على الفيسبوك اسمها ثورة معهاش بطاقة. أقل من 18 سنة. أولا دي كانت فكرة مين؟ ومين اللي سماها الاسم ده ثورة معهاش بطاقة؟ هو في الأول كان هاشتاج على تويتر تويتر أندر إيدج. فاحنا كنا اتجمعنا فيه فطبعا عرفنا ان احنا كتير شوية. وفي حد
اسمه محمد خالد. كان عمل حاجة ان احنا نتجمع. لازم نتجمع ونشوف هنعمل ايه، فاتجمعنا في جروب على الفيس. قعدنا نتناقش هنعمل ايه، هنعمل موقع ولا صفحة ولا ايه وانتوا ما تعرفوش بعض؟ لا ما نعرفش بعض شخصيا. ما تعرفوش بعض؟ لا انا ما اعرفش يعني حد شخصيا. اتوعدتوا واتقابلتوا على فيسبوك وقررتوا تعملوا؟ ايوه اول مرة اشوف علي والله اول مرة تتقابلوا؟ ومعايا في الصفحة.